场上喷学弟，场下喷大哥。唐斯对马克西喷了什么垃圾话？恩比德缺席，尼克斯2-0领先76人。扳回一城，马刺全员拷打叛徒帕金斯。NBA 季后赛第19天都有些什么样有意思的小故事？大家好，这里是 Telfer， 我们一起挖掘真实励志有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。尼克斯与76人的第2场比赛继续在纽约的麦迪逊广场花园打响。今天的麦迪逊与之前一样星光熠熠，他的场边永远不缺各种明星，不论是尼克斯名宿弗雷泽与尤因、演员甜茶，还是说唱歌手 Fat Joe、Jay-Z。今天 Mo Bamba 的原唱班巴在皇后区的好友 Shaq West 也来到了麦迪逊。最近班巴正在中国游玩，还参加了广交会，但是76人中锋乔尔恩比德并不能参加到这一场盛大的派对中去。早上起来之后，恩比德感受到了加剧的疼痛，最终他因为脚踝和臀部的伤势缺席了今天的第2场比赛。听到这个消息，我们频道的老朋友肯德里克·帕金斯立即在 ESPN 的节目上给76人队宣判。 It's not just unfortunate if you're a 76er fan, it's frustrating. Different year, same story. 但是缺少恩比德的76人立即打脸帕金斯。第一轮表现出色的保罗·乔治在第1节就6投4中得到11分，而76人也在第1节就取得了领先，这让尼克斯记者前几天刚刚被布伦森捉弄的 James Edwards 感慨 PG-13 is rated R to start this one。 比赛开场的 PG-13 就是血腥的2级内容。 PG-13 和2级都属于美国电影协会常见的电影分级制度，这个系统主要用于美国院线电影，但是后来也影响了游戏、流媒体等大众文化。PG-13 指的是有明显暴力、较成熟话题以及少数脏话的电影，13岁以下的孩子需要在家长的指导下观看。而2级 Restricted 这种电影会出现强暴力、频繁的脏话以及血腥等内容，未成年人需要限制观看。而 Paul George 保罗·乔治的姓名缩写正是 PG。 2014年休赛期，保罗·乔治将自己的球衣从24号改成了13号，算是正式坐实了这个绰号。但是还没等乔治正式公布这个决定，他就在美国国家队的训练营遭遇了重大伤病。然后从伤病中归来的他，遇到了正在准备 NBA 选秀的状元热门卡尔·安东尼·唐斯，那是他们缘分的开始。乔治慷慨地邀请唐斯品尝一下他私人厨师的手艺，然后唐斯就赖上了乔治。I never knew what a chef was. I heard that in rap songs and shit. I saw billionaires and shit had that. I was like, ah, shit. Maybe I'm in the Homewood Suites chilling. You know what I'm trying to say? Cooking myself from Trader Joe's groceries and shit. And then I'm going over and he's like, hey, if you ever want to come by and have my chef cook you some food, it's like, I know you've been away from home for a while. Like, come over. Yeah, I heard that. I heard fried chicken. I heard motherfucking, you know what I'm trying to say? So I pulled up, went there, food was banging. I said, PP.I'll be back tomorrow. Came back every day. Next thing you know, I was like, P, you know what? I know Reggie here. I can move it. Big ass house, man. You ain't gonna recognize me. 从那以后，保罗·乔治就成为了唐斯的好大哥。Paul's one of my best friends, and he's like a brother to me. And he raised me in the league, honestly, like a big bro. 他们一起训练。2022年，唐斯还去意大利参加了乔治的婚礼。2024年，当唐斯突然被交易到尼克斯，乔治第一时间打了电话给他。I called Cat. He's like freaking out, like, yo, bro, is this real? Owners can do what they want. They can trade you in a drop of a dime. 但是在媒体面前，乔治也没有忘记隔空喷2句垃圾话。Terrible trade. Carl is awful. He's old. 说到垃圾话，第3节，本场比赛的比赛用球卡在了篮筐与计时器之间，而马克西将使用拖把的重任交给了队内的中锋安德烈·德拉蒙德。德拉蒙德连续跳起尝试都没能将球挑下来。此时手感火热的唐斯并不想浪费时间，他主动请缨，一击命中。It seemed like they were struggling. I wanted to get the game going, man. I already had a hot hand, so. 然后他对自己肯塔基大学的学弟泰雷斯·马克西喷起了垃圾话。He walked up to me and I was like, I went to Kentucky longer than you, so I have a little more experience, with the geometry and all that that comes with getting the ball off of that. 上半场，马克西就得到19分，他与乔治的表现帮助76人保持了微弱的领先。但是全场比赛，马克西的23次出手只命中9球。此外，第2轮的2场比赛，马克西已经出现了10次失误，只有8次助攻。而第1轮对阵凯尔特人队的7场系列赛，马克西一共只出现7次失误。尼克斯为马克西量身打造的各种身体对抗与夹击的陷阱，让他苦不堪言。They trapped me aggressively, you know what I'm saying? They like
really trapped me. It wasn't like a soft trap, so like. 更糟糕的是，第二节马克西还戳到了自己的小拇指。3月份，马克西就是因为小拇指的伤势缺席了2周的比赛。第4节，76人开始用乔治来防守唐斯，唐斯直接1对1顶开了乔治，跳起扣篮，可惜他并没有将球扣进，错过了这一次对乔治喷垃圾话的机会。Oh, I wish I made that dunk. I would have so much to say to him after the game. 全场比赛，唐斯只用8次出手就得到20分、10个篮板，还有7次助攻。而乔治在第1节之后的3节比赛，只有12投3中，只得到8分。最终，尼克斯再次在主场拿下一场胜利。当然，有唐斯、有胜利的地方，怎么能没有加德勒呢？虽然赢得比赛，取得了季后赛的5连胜，尼克斯却在最后时刻失去了他们季后赛最稳定的球员 OG 阿努诺比。第4节最后3分钟，阿努诺比受伤离场。在季后赛的比赛中，阿努诺比62%的命中率，54%的3分命中率，场均得到21.4分，7.5个篮板。而在来到尼克斯之前，欧吉阿努诺比在猛龙的主教练正是现任76人主帅尼克纳斯，他见证了欧吉的成长。He just kind of keeps getting better year after year, and he's just a hard-working guy. He was really fascinated with kind of the art of shooting. 阿努诺比是否会缺席接下来的比赛，目前我们还无从得知。但是我们可以确定的是，76人已经走到了危险境地。在历史上，76人曾经遭遇过15次系列赛0比2落后，他们没有一次最终晋级。今天的马克西陷入了尼克斯的包围圈，出现了多达6次失误。而比马克西大2级、比唐斯小2级的肯塔基学长达隆·福克斯，也在上一场比赛出现了6次失误。今天他所在的马刺再一次在主场迎来了森林狼的挑战。上一场比赛之前，我们频道的老朋友帕金斯将圣安东尼奥马刺选为自己心目中的总冠军，然后马刺就输掉了第1场，于是帕金斯立即变卦，他在此预言森林狼将击败马刺晋级西部决赛。I know I picked the San Antonio Spurs to win the championship, and I'm gonna say right now that I was wrong. 帕金斯之所以叛变，是因为他相信马刺的后卫群会被森林狼的锋线彻底防死。But the guards of the San Antonio Spurs, Stephon Counsell, De'Aaron Fox, they are going to struggle tremendously in this series because these guys, the wings and the guard play and the defenders that the Minnesota Timberwolves have, especially Jaden McDaniels, they're not backing down. 但是福克斯并不同意，他觉得自己的6次失误并不是对面造成的，而是自己。I mean, he's an all-NBA defender, but there was nothing that he did today that he didn't make me turn the ball over. 本场比赛，马刺的后卫们用行动狠狠打脸。福克斯10投5中，全场只出现了1次失误，而史蒂芬·卡斯尔更是得到全场最高的21分。在球场的另一边，森林狼的进攻遇到了麻烦。上一场比赛，文班亚马疯狂盖帽12次，创造了新的 NBA 历史纪录。但是森林狼的球员们没有害怕，他们在禁区中50投26中，命中率超过了50%。而今天文班只取得了2次盖帽，但是森林狼禁区出手却下降到了39次，只命中了15球，命中率降低到了40%以下。除了禁区无法得分，爱德华兹也失去了上一场比赛的外线手感。在替补上场之后，爱德华兹的前5次出手全部投丢。前3节比赛，当爱德华兹不在场的时候，森林狼仅仅落后2分，而当爱德华兹在场的时候，森林狼落后了35分。3节结束，比赛已经失去了悬念，最终马刺取得了一场38分的大胜。赛后，森林狼主帅克里斯芬奇直接在更衣室对队员们说 ：“We just got punked， 我们被打爆了。” I just told him we just got punked. Punk is crazy, but 我想被打爆的可能还有帕金斯的脸吧。之后的季后赛还会发生什么？还会有什么样更有意思的小故事？就让我们拭目以待。